Hi 10th, welcome back to my channel and welcome to the second episode for the preparation segment of your board exam. Last video we went through all 15 chapters very fast and I have discussed where you have to focus on which all question you have to concentrate. So I think the last video was useful. Okay, I think so. And today I collected 5 questions for you and 5 questions are very important. I felt that 5 questions are very important. That's why I'm going to include this 5 questions in this second episode. And more episodes are waiting for you. Okay, until your board exam. And ഇന്നത്തെ ഞാൻ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തതല്ല. അതിൽ 1, 2, 3 ഞാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തതും 1, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പം അതായത് കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടും. കാരണം അവർ സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. സോ ഒരുപാട് ഞാൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല. നമുക്കിന്ന് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാതായി പോകുന്ന എളുപ്പമുള്ള ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ നന്നായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, now you can write this question. This is your first question. If m times the mth term of AP, I repeat, if m times the mth term of AP is equal to n times its nth term, show that m plus nth term of AP is equal to 0. Let me repeat the question. If m times the mth term of AP is equal to n times its nth term, we are supposed to prove that m plus nth term of AP is equal to 0. Okay. Very simple to prove this question. What is given? M times, it is given that what? M times, what do you mean by M times? What do you mean by M times? M times stands for M into, no? Yes, M into. M times the mth term of AP. M times is nothing but M into, that is over. Then, now, M times what? M times mth term of AP. What is mean by mth term? What is the general form of nth term? An, no? So what is the general form of mth term? Am, isn't it? We denoted nth term as an. So mth term we can represent as what? Am. So m times mth term stands for m into mth term. That means am is equal to n times stands for n into its nth term. Nth term is nothing but an. You may understand, no? So this much is clear. So this is the thing which is given and we are supposed to prove that its m plus nth term of AP is equal to 0. അതായത് m plus nth term 0 ആണെന്ന് പറയണം. അതായത് m plus nth term 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? We are supposed to prove that m plus nth term is equal to 0, isn't it? M plus nth term is equal to 0. How you can represent m plus nth term? Mth term we can represent it as am. Nth term we can represent it as an. Then how you can represent m plus nth term? M plus n represent ചെയ്തില്ലേ? എന്നാമത്തെ ടൈമിനെ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എമ്മാമത്തെ ടൈമിനെ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ടൈമിനെ A2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ടൈമിനെ A3 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 100ാമത്തെ ടൈമിനെ A100 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m plus nth ടൈമിനെ am plus n എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യൂടെ? A സഫിക്സ് m plus n. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അതായത് m plus nth ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് am plus n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി am plus n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താണ് am plus n എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയും. വാട്ട് ഈസ് an? an is nothing but a plus n minus 1 into d, no? Any problem? No. So what is am plus n? അതേ ഫോർമുല an എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a plus n minus 1 into d ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് am plus n എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയും. എന്താണ് am plus n? am plus n എന്ന് വെച്ചാൽ a plus an ആണെങ്കിൽ a plus n minus 1 into d. So am plus n should be a plus. Here if it is n, it becomes n minus 1, no?
സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എം പ്ലസ് എൻ എന്ത് വരും എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നല്ലേ എ എം പ്ലസ് എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരിക. എ എൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വന്നേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എ എം പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് എന്നിന് പകരം എം പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ഡി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്നിന് പകരം എം പ്ലസ് എൻ ആയതുകൊണ്ട് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി. സോ എ എം പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ സാധനം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ, മതിയല്ലോ. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു. സോ വി ഹാവ് what is given m into am is equal to n into an, which is already given, isn't it? This is the only given thing. So if I am going to expand, it becomes what, m into am നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, a plus m minus 1 into d is equal to n into a plus n minus 1 into d. Any problem? ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ അതിന് മുമ്പ് എം ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്ലസ് എം ഡി മൈനസ് ഡി എം ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് എം ഡി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു വെൻ ഐ ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ബിക്കം എൻ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ. സോ എ പ്ലസ് ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് എൻ ഡി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് മൈനസ് ഡി ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ. നൗ ജസ്റ്റ് സി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എമ്മിനെ വീണ്ടും എമ്മിനെ ഇൻസൈഡിലോട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്, ഇനി നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട്, എം എ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ഡി മൈനസ് എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഉള്ളിലോട്ടെടുത്താൽ എൻ എ പ്ലസ് n square minus d minus n into d is nd. Okay, now just see it becomes സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഈ ഒരു ടൈം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം എം എ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സോറി ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എ എൻ ഡി അല്ല എൻ എ ആണ്. സോ എം എ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ എൻ എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ മൈനസ് എൻ എ ആയല്ലോ. ഈ എൻ ഡി അല്ലത് എൻ എ ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എം എ മൈനസ് എൻ എ ആയി. പ്ലസ് ഈ എം സ്ക്വയർ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ എൻ സ്ക്വയർ ഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഡി ആയി. പിന്നെ ഈ മൈനസ് എം ഡി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ മൈനസ് എൻ ഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്ലസ് എൻ ഡി ആയി. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നോ? ഓക്കെ, പ്ലസ് എൻ ഡി ആയില്ലേ? യെസ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ടൈമും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. സോ നൗ ജസ്റ്റ് സി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹിയർ which you can take outside. Here a you can take outside, no? Yes, just take outside. So it will be m minus n. Any problem? It will be a into m minus n, no? Yes, plus these two times. Can you take d outside? Of course. So when you take d outside, what will happen? Inside here m square will remain minus here n square will remain, no? So d outside എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ m square minus n square ആണ് വരിക. ആ m square minus n square എന്നുള്ള ഒരു a square minus b square ഫോമിലല്ലേ. അപ്പം d outside എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ m square minus n square എന്ന് വരും. ആ m square minus n square a plus b a minus bയിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം, കാരണം അത് a square minus b square ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? m plus n into m minus n വരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു d outside എടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും. ഈ രണ്ട് ടീമിൽ ഞാൻ d outside എടുക്കുന്നു. സോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൈനസ് d ആണ് outside എടുക്കുന്നത്. മൈനസ് d ആണ് outside എടുക്കുന്നത്. സോ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് മൈനസ് d outside എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു m ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് മൈനസ് d outside എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് n ആണ് ഉണ്ടാവുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. മൈനസ് d ഇൻറ്റു എം ദ മൈനസ് ഡി എം മൈനസ് d ഇൻറ്റു മൈനസ് n ആണ് പ്ലസ് എൻ ഡി എന്ന രീതിയിലോട്ട് വരിക. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി 0. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, നോ? isn't it? സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല.
സി ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. പ്ലസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് ഡി ഔട്ട് സൈഡ്. ഈ രണ്ട് ടൈമിലും എന്തുണ്ട്? ഡി ഉണ്ടല്ലോ, ഡി ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ടെൽ മീ. എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ അല്ലേ, മൈനസ് ഒരു എന്തുണ്ട് വരും? ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഡി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എന്നും ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഡി ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? മൈനസ് എം മൈനസ് എൻ അല്ല ഉണ്ടാവുക. യെസ്, എം മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിരുന്നത്. സി, നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എം പ്ലസ് എൻ സോറി, ഇവിടെ ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ആദ്യത്തെ ടൈം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും ഡി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഡി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തൂടെ? ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുക? ഡി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ രണ്ട് ടൈമിലുണ്ട്, ഡി ഉണ്ട് എം മൈനസ് എൻ ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട് എം മൈനസ് എൻ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ഡി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എം പ്ലസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി ഈക്വൽ ടു 0. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതണമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് d into m minus n. Here it becomes m plus n minus 1 is equal to 0, no? Yes. So now we just see, can you take m minus n outside? See, this is first time, this is your second time. Can you take m minus n outside? Of course. When you take m minus n outside, this time only a will remain. ഇതിൽ m minus n outside വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ d ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു m plus n minus 1 ഉണ്ടാവും, ഈക്വൽ ടു 0. isn't it? ഇനി നീ എം മൈനസ് എന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എ പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി, പിന്നെ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 എനിക്ക് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, ഈക്വൽ ടു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എം മൈനസ് എൻ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പം 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ. 0 ഡിവൈഡ് ബൈ സം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ 0 തന്നെ. നൗ ജസ്റ്റ് സീ, ക്യാൻ ഐ കൺക്ലൂഡ് ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ്, ഓർ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് എ എം പ്ലസ് എൻ? And can you replace this statement as, I am replacing this statement as this one as a m plus n equal to 0. Hence the proof. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ എ എം പ്ലസ് എൻ എഴുതിയത്? നിങ്ങൾ നോക്കി, അതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ എം പ്ലസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ എ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കി, എ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു 0. സോ എ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എം പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ നമ്മൾ ചെയ്ത അവസാനം എ എം പ്ലസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതിലോട്ട് എത്തി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മെത്തേഡ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എപ്പിസോഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഇനി ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലിനി ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. So this is your question. If tan theta plus cot theta is equal to 4, then what is tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta? Very important question. So നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നു. tan theta plus cot theta is equal to 4 എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta. അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇതല്ലേ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. സോ tan theta plus cot theta is equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? tan theta plus cot theta ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ tan theta plus cot theta ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 16.
And now we just see it becomes in the form a plus b whole square. What is the expansion of a plus b whole square? A square plus 2ab plus b square. That means tan square theta plus a square plus 2ab. 2 into tan theta cot theta 2ab plus b square cot square theta is equal to 16. Any problem? No. Now we just see this tan square theta plus cot square theta. Let us write together. Plus 2 into tan theta cot theta, can I write 2? Is equal to right side as it is 16. Because 2 into tan theta into cot theta means tan theta into, what is tan theta into cot theta? Tan theta into cot theta is nothing but 1 by tan theta, no? So that tan theta and this tan theta will get cancelled. Only 2 will remain. That's it. Okay. So very next step, can you write that tan square theta plus cot square theta is equal to right side 16. Take this 2 to right side, it becomes 16 minus 2 is equal to 14. Any problem? Okay. So നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. നമുക്ക് tan square theta plus cot square theta അല്ല കാണേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താ tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta. സോ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ ഇനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ട് വശത്തും വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇനി വീണ്ടും ഇരുവശത്തും രണ്ട് വശത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അഗെയിൻ. സോ എന്ത് വരും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? tan square theta plus cot square theta ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ സ്ക്വയർ tan square theta plus cot square theta all square. So റൈറ്റ് സൈഡിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 14 square. Any problem? No. Now we just see. Now it's become in the form a plus b all square again. Now it is in the form a plus b plus b all square. പക്ഷേ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ? tan square theta ആണ്. ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ? cot square theta ആണ്. ഇതാണ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത്, ഇതാണ് ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്. സോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം എ സ്ക്വയർ അല്ല എഴുതേണ്ടത്. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ആദ്യം എ സ്ക്വയർ അല്ല എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം എ എഴുതണം. എ എന്താ? tan square theta. സോ എ എഴുതി. ഇനി എ സ്ക്വയർ എഴുതണം. സോ tan square theta സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab 2 ഇൻറ്റു എ എന്താ? tan square theta. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മാറ്റം. ഇൻറ്റു ബി എന്താ? cot square theta പ്ലസ് അപ്പം 2ab എഴുതി. ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab എഴുതി. ഇനി ബി സ്ക്വയർ എഴുതണം. ബി സ്ക്വയർ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബി എഴുതണം. ബി എഴുതി എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ആയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. tan square theta all square എന്താ വരിക? tan raised to 4 theta. വാട്ട് ഈസ് cot square theta all square? cot raised to 4 theta. Then 2 into tan square into tan square theta into cot square theta. cot square theta എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by tan square theta എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആ tan square theta ഈ tan square theta ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്ത് വരും? 2 വരും. ഓക്കെ, 2 into 1. ഓക്കെ, is equal to 14 square. And we need tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta. No, actually the question is to calculate tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta. So what will be tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta? അത് കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ 14 സ്ക്വയർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഈ 2 into 1 ആണല്ലോ 2 അല്ലേ? അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ -2 വരും. സോ ദിസ് വിൽ give you the answer. What is 14 square? 196. 196 minus 2 is nothing but 194 is the answer for the question. You may understood, no? So this is your next question. Find the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle with sides 7 cm and 3.5 cm. Important question. Find the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle with sides 7 cm and 3.5 cm എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് 7 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്, മറ്റേ സൈഡ് 3.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോ ഇൻസൈഡ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. സപ്പോസ് എനിക്ക് 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ എനിക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളോട്. 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഡയമീറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളായിട്ടുള്ള 7 സെൻറ്റിമീറ്ററും 3.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സർക്കിൾ വരച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി? ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലും വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ?
സർക്കിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനെ സർക്കിൾ എന്നാണ് പേര് പറയുക. കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ വരണ്ടേ. മാത്രമല്ല നോക്കി റേഡിയസ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴല്ലേ അത് സർക്കിൾ ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാം ഈക്വലാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഡയമീറ്റർ. എനി പ്രോബ്ലം? ആ ഡയമീറ്റർ ഏതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും? സർക്കിളിൻ്റെ ചെറിയ സൈഡായിട്ടുള്ള 3.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിനോടായിരിക്കും ആ ഡയമീറ്റർ ഈക്വലായിട്ട് വരിക. നോക്കി, ഇത് 3.5 ആണെങ്കിൽ ഇതും 3.5. അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലിയ സൈഡായിട്ടുള്ള 7 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആവുമോയെന്ന്? ഒരിക്കലും ആവില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്ക് ആകെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്. ഇപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ ഈ സൈഡിന്, അതായത് 7 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ അത് ഉള്ളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളല്ല വരയ്ക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറിയ സൈഡിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും. ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിലെ ചെറിയ സൈഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്തിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഇൻ ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ? പൈ ആർ സ്ക്വയർ നോ? സോ പൈ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് റേഡിയസ് ഹിയർ? Diameter is 3.5, radius will be 3.5 by 2 whole square. So it become pi into 3.5 by 2 whole square എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3.5/2 ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാകും. മുകളിൽ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് താഴെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 3.5 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 35 വരും. താഴെ 2 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 20. അപ്പം എന്താ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 3.5 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിലും താഴെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്. സോ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ആസ് 22/7 ഇൻറ്റു യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ യെസ്. ബ്രെഡ്ത്ത് ഡയമീറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ 22/7 ഇൻറ്റു 35/20 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 35/20 ഇൻറ്റു 35/20. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ. So it's a time to write the next question. Moving to the next question, cot theta is equal to, you can write given cot theta is equal to √7, then show that cos square theta minus sec square theta divided by cos square theta plus sec square theta is equal to 3/4. So what is given? Given that cot theta is equal to √7, we are supposed to show cos square theta minus sec square theta divided by cos square theta plus sec square theta is equal to 3/4. അതായത് കോട്ട് തീറ്റ തന്നിട്ട് ഈ കാര്യം ഇത്രയും സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് 3/4 ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് കോട്ട് തീറ്റയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിത് സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 3/4 ആണ് ഈ 3/4 ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ കോട്ട് തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോട്ട് തീറ്റ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊസീക്കും സീക്കും ഒക്കെ വേണ്ടേ, എങ്കിലല്ലേ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊസീക്കും സീക്കും കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോട്ട് ആൻഡ് കൊസീക്ക്. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ റിലേഷൻ? 1 + cot square theta is equal to what? Cosec square theta relation can be used because cot is given. In that way we can easily calculate cosec. So 1 + what is cot theta? √7. So cot square theta will be 7, √7 square. Alle cot theta √7 aanu. So cot square theta will be √7 square 7. So that will be nothing but cosec square theta. So can you tell me what is cosec square theta now? Sorry, what is cosec theta? Cosec square theta is equal to 1 + 7, 8. So cosec theta will be √8. Answer. cosec theta കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സീക്ക് വേണം. സീക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആലോചിക്കുക. സീക്ക് എസ് there exists a relation 1 + tan square theta is equal to what? sec square theta. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ടാൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് കോട്ട് തീറ്റ? √7. അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കില്ലേ ടാൻ തീറ്റ? കോട്ടിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലേ ടാന്? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? സോ കോട്ട് തീറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് √7 or √7/1, isn't it? Then what will be tan theta? It's reciprocal 1/√7 അല്ലേ? സോ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/√7 ആണ്. സോ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/√7 സ്ക്വയർ ആയ 1/7 വരും. ബിക്കോസ് 1 square is 1, √7 square is 7. ടാൻ തീറ്റ ആണ് 1/√7. സോ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ 1/7 ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്?
sec square theta. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? So when you cross multiply it will be 8/7 is equal to what? Sec square theta. So that implies what will be sec theta? Its square root of 8/7. ഇനി എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ. So our LHS is nothing but what? Cosec square theta minus sec square theta divided by cosec square theta plus sec square theta. It implies cosec theta is, we got it as root 8. So its square will be 8 minus sec square theta. Sec theta we have we found it as root 8/7. Sec square theta will be 8/7 divided by അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 plus 8/7 വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 8 into 7 എന്താ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 8 into 7 6 minus 1 into 8 8 divided by 1 into 7 7 divided by 56 plus 8/7 എന്ന് വരും. So when you cancel 7 and 7, what will be the answer? 56 minus 8. Can you tell me what is 56 minus 8? 52 48 അല്ലേ? 48 divided by 56 plus 8 64 അല്ലേ വരിക? യെസ്. പിന്നെ ക്യാൻസൽ ബൈ you can cancel by I think 16. By 16 you can cancel. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെറിയൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളൂ. 6 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 8 6 48. 6 കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതാണ് 10. 4 കൊണ്ടാണെങ്കിലോ 4 8 4 4. പിന്നെ 12/16 വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക്. 4 വെച്ച് ക്യാൻസൽ 3/4. സോ we reached, isn't it? We got it as 3/4. In that way we reached to RHS. So this is the way of solving very simple question, no? And there exists many different ways of solving method. For the same question you can use any method as you wish. Okay, shall we move to the next question? Next question is the last question in this episode. So moving to the last question, if p and q are prime numbers, then show that root p plus root q is irrational. Very important question. If p and q are prime numbers, then show that root p plus root q is irrational. This is your question. So what is given? Given that p and q are prime numbers, isn't it? So given that p, q are prime numbers, what is the property of prime numbers? Prime numbers are the numbers like 2, 3, 5, 7, etc. അതായത് ആ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ നമ്പറിന് 1ഉം അതേ നമ്പറും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് 5 is a prime number because the factors of 5 are 1 and 5. 7 is a prime number because the factors of 7 are 1 and 7. And 13 is a prime number because the factors of 13 is 1 and 13. 12 is not a prime number because factors of 12 are 1, 12, 3, 4 അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഒന്നും അതേ നമ്പർ മാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് പിയും ക്യൂവും. അതായത് പിക്കും ക്യൂവും പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? പിന്നെയും ക്യൂവിനും ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 1ഉം പിന്നെ അതേ നമ്പർ. പിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം പിയും ക്യൂവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം ക്യൂവും മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. 5, 7, 13 ഒക്കെ പ്രൈം നമ്പർ ആയതുപോലെ. സോ ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു നമ്പർ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യും, അല്ലേ? അസ്യൂം ദാറ്റ് റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഈസ് റാഷണൽ, അല്ലേ? റൂട്ട് 3 ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? അസ്യൂം റൂട്ട് 3 ഇസ് റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അസ്യൂം റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഈസ് വാട്ട്? റാഷണൽ. റാഷണൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ. ശരിക്കും എനിക്ക് റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പക്ഷേ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഈസ് റാഷണൽ. Since root p plus root q is rational, what we can write? I can express root p plus root q as some x by y. Can you write like this? Yes, because we assume that root p plus root q is rational. If a number is rational, we can express that number as something divided by something. No? Any problem? No. So now we just see. You may understood this much. Yes. We assume that root p plus root q is rational. So now we can write root p plus root q as some x plus y because it is rational. No? Now it is a time to take square on both sides. That means squaring on both sides. ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ അവിടെയും ഏകദേശം സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്നറിയോ? റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയർ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ബൈ വൈ ആണ്. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ. Now just see, it becomes in the form a plus b whole square. What is the expansion of a plus b whole square? A square. That means root p square, that is p, plus 2ab. 2 into
റൂട്ട് പി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ക്യൂ അല്ലെ 2ab എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. സോ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് പിൻ്റെ സ്ക്വയർ പി വരും. 2ab എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ക്യൂ എന്നാണ് വരിക. പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് റൂട്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ക്യൂ is equal to x square by y square. Now we just see the magic. It becomes p plus what is 2 into root p into root q? Can I write it as root in a single square root? Can I write it as root pq? Of course, because we have a result root x into root y is equal to root of xy. So by applying that result, we can write root p into root q as root pq plus q is equal to what? X square by y square. You may understood, no? Yes. Now just see, can you write, I'm going to express a expression for 2 root pq. 2 root pq ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എന്ത് പോകുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. ഈ പ്ലസ് പി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് പി, ഈ പ്ലസ് ക്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. നൗ ജസ്റ്റ് സീ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 2 റൂട്ട് പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ 1 ഇട്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് വരും പറയൂ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൈ സ്ക്വയറിനോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൈ സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ഈസ് വൈ സ്ക്വയറിനോ മൈനസ് ദിസ് ക്യൂ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ബൈ 1. എനി പ്രോബ്ലം? ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഓർ വെയർ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ്? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതി. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താവും? ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൈ സ്ക്വയർ. ഇനി മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ക്യൂ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ. എനി പ്രോബ്ലം? You may understood, no? I think it is almost clear. Now we just see. Now root pq I am maintaining in the left side, and when I take 2 to right side, it will join with the denominator. So it becomes 2x square minus py square minus qy square divided by 2y square എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? That implies root pq is what? root pqനെ സംതിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റൂട്ട് പി ക്യൂ ഇപ്പോൾ ഏത് ഫോമിലായി? സംതിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംതിങ് ഫോമിലായി. അതായത് റൂട്ട് പി ക്യൂ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് പി ക്യൂ ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ഫോമാണ്? സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് ഫോമിലാണ്. അതായത് റൂട്ട് പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാഷണൽ ആണെന്നല്ലേ ഇപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. കാരണം റൂട്ട് പി ക്യൂവിനെ സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തി. അതായത് റൂട്ട് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ആവണം. പക്ഷേ ബട്ട് റൂട്ട് പി ക്യൂ ഈസ് ഇറാഷണൽ ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നൊരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സാർ ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയി. റൂട്ട് പി ക്യൂവിനെ സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് എഴുതിയതുകൊണ്ട് സാർ എഴുതി റൂട്ട് പി ക്യൂസ് റാഷണൽ നമ്പർ ആകണം. കാരണം സംതിങ് ബൈ സംതിങ്ങിന് ഒരു നമ്പറിന് എഴുതാൻ പറ്റിയ ആ നമ്പർ റാഷണൽ ആകണം. പക്ഷേ ബട്ട് റൂട്ട് പി ക്യൂസ് ഇറാഷണൽ ഓൾവേസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഷിബിൻ സാർ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്. റൂട്ട് പി ക്യൂ എന്തൊക്കെ ആകാമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പിയും ക്യൂ എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്. പിനും ക്യൂവിനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ കൊടുത്തു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ. ഇതാ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പിയും ക്യൂവും സെപ്പറേറ്റ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. പിക്ക് നിങ്ങൾ 2 കൊടുത്തു, ക്യൂക്ക് നിങ്ങൾ 3, 2 പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ? 2 × 3 എന്താ? റൂട്ട് 6. റൂട്ട് 6 ഒരു ഇറാഷണൽ അല്ലേ? 6 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. റൂട്ട് 6 ഈസ് ഇറാഷണൽ. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, പിയും ക്യൂവിന് നിങ്ങളൊരു 3യും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം പിയും ക്യൂവും പ്രൈം നമ്പറാണ്. 3യും 5ഉം കൊടുത്താൽ 3 × 5 15. റൂട്ട് 15 എന്നുള്ളത് ഇറാഷണലാണ്. കാരണം 15 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് 15 നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് 15 നിങ്ങൾ നോക്കി റൂട്ട് 5 × 3 എന്ന് എഴുതിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായി? റൂട്ട് 5 × റൂട്ട് 3 എന്ന് വരും. അത് രണ്ടും ഇറാഷണലാണ്. അതായത് റൂട്ട് 15 ഇറാഷണലാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയം തീർക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് പറയാം. റൂട്ട് പി ക്യൂ അല്ലേ? പി നിങ്ങളൊരു 5ഉം കൊടുത്തു, ക്യൂ നിങ്ങളൊരു 13ഉം കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വലുതിലോട്ട് പോകണ്ട. ക്യൂ നിങ്ങൾ 7ഉം കൊടുത്തു. രണ്ടും പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 35 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 35 ഇറാഷണലാണ്. അതായത് റൂട്ട് പി ക്യൂ പിയും ക്യൂവും പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റൂട്ട് പി ക്യൂ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറായി വരും. പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു റൂട്ട് പി ക്യൂ റാഷണൽ ആണെന്ന്. പക്ഷേ ശരിക്കും റൂട്ട് പി ക്യൂ ഇറാഷണൽ ആവാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ. നമ്മളൊരു തെറ്റായ കാര്യത്തിലോട്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ അസംഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്. കാരണം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് റൂട്ട് പി ക്യൂ റാഷണൽ ആകുമെന്ന് പറയപ്പെടുകയും പക്ഷേ ശരിക്കും റൂട്ട് പി ക്യൂ ഇറാഷണൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. So it is a contradiction to our assumption. That means our assumption is wrong. That means root p plus root q cannot be a rational number. That was the assumption which we made.
റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ റാഷണൽ ആണെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ, ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ cannot be rational. റൂട്ട് പി പ്ലസ് റൂട്ട് ക്യൂ should be always irrational. That's our conclusion. You may understood, no? Okay, so this is a way of proof. Thanks for watching this video. Okay, if this video is useful, please watch the video again and again and write all the questions separately and wait for the next video. Thank you. Stay safe. Bye.